प्रभु यीशु दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने सानू अज रात भी अपने चरणों च इकट्ठे होके संगति करन दे लई फजल दिता। मैं परमेश्वर का शुक्र करदा आ। तो कल रात असी परमेश्वर का वचन सीख रहे सी। दाऊद प्रभु का दास बोलदा आ, जे तेरा वचन दुख विच मेरी तसल्ली ना हुंदा ते मैं अपने दुख दे विच मर जांदा। तो दाऊद परमेश्वर दे विच चलदे समय दाऊद नूं दुख दे विच परमेश्वर दा वचन तसल्ली दिंदा आ। इस करके परमेश्वर का दास बोलदा, मैं तेरे वचनां नूं कदी नहीं भुलांगा। इस करके दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उहदे जीवन च कोई दुख कष्ट परेशानी समस्या आउंदी सी, वो परमेश्वर के वचन के उपर विश्वास करके चलदा सी। वो परमेश्वर के वचन का सहारा लैके चलदा सी और प्रभु दे वचन च सानू लिख के दे दिता कि असी भी परमेश्वर दे वचन का सहारा लैके परमेश्वर दे वचन के अनुसार चलांगे तो परमेश्वर का वचन साडी जिंदगी दे लई भी आशीष का कारण हो जाएगा। तो अज रात असी परमेश्वर के वचन चो अज रात का विषय आ दाऊद की प्रार्थना। दाऊद परमेश्वर के अगे किस तरह की प्रार्थना करता सी और अज का एक व्यक्ति परमेश्वर के अगे किस तरह की प्रार्थना करता आ। दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर के हजूर पहुँचती आ। दाऊद की प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दिंदा आ। पर अज दे व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर उस व्यक्ति दे देगा जिहड़ा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलदा आ, जिहड़ा परमेश्वर का डर रख के अपना जीवन परमेश्वर की बाणी के अनुसार इस संसार दे विच बतीत करके चलदा आ। तो पढ़ांगे परमेश्वर के वचन चो जबूर 141 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ांगे। जबूर 141 का 2 वचन। मेरी प्रार्थना तेरे हजूर सुगंधी वांगू ठहरे अते मेरे हत्थां दा उठावना सच दी भेंट वर्गा होवे। हिंदी च भी पढ़िए। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अदर बलि ठहरे। हाँ, पंजाबी च दोबारा पढ़ देना। मेरी प्रार्थना तेरे हजूर सुगंधी वांगू ठहरे अते मेरे हत्थां दा उठावना सांझ दी भेंट वर्गा होवे। परमेश्वर के वचन च पढ़दे आ कि प्रभु दा दास दाऊद बोलदा आ, मेरी प्रार्थना तेरे हजूर एक सुगंध की तरह ठहरे। परमेश्वर के दास की प्रार्थना एक सुगंध की तरह किस तरह बननी आ। दाऊद अपना जीवन जिहड़ा आ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बतीत करके चलदा आ और अपने जीवन नू परमेश्वर दे विच पवित्र रख के चलदा आ ताकि उसकी प्रार्थना जिहड़ी आ परमेश्वर दे हजूर एक सुगंध की तरह ठहरे। क्योंकि जिस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर कड़वाहट आ, नफरत आ, जलन आ, ईर्खा आ, क्रोध आ और हर तरह की बुराई आ,
उस व्यक्ति की प्रार्थना जिहड़ी आ परमेश्वर दे हजूर एक सुगंध की तरह नहीं ठहरेगी। ओदी प्रार्थना जिहड़ी आ ओदे घर की छत तो ऊपर भी नहीं जाएगी। ओदी प्रार्थना का प्रभु कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के अगे बोलदा एक सुगंध की तरह ठहरे। क्यों प्रभु का दास बोलदा आ? क्योंकि दाऊद अपने जीवन नू परमेश्वर विच परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बतीत करके चल रहा आ। इस करके पढ़ांगे जबूर 30 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। हे यहोवा दे संतो, हे यहोवा दे संतो, ओहदे गुण गाओ, उसने गुण गाओ अते ओहदी पवित्रताई चेते रख के, उसकी पवित्रताई नू चेते रख के ओहदा धन्नवाद करो, उसका धन्नवाद करो। परमेश्वर की बाणी च लिखिया, हे परमेश्वर दे संतो, हे परमेश्वर दे दासो, उसकी पवित्रताई नू चेते रख के उसका धन्नवाद करो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आ और वो पवित्र लोगों की जिहड़ी प्रार्थना आ वो परमेश्वर दे अगे एक सुगंध की तरह ठहरदी आ। इस करके परमेश्वर का दास दाऊद प्रार्थना किस तरह करदा आ? अपनी जिंदगी च पवित्रताई रख के प्रार्थना करदा आ। मैं बहुत बार परमेश्वर दे वचन नू सिखाउंदे समय बोलदा आ कि असी जदों परमेश्वर दे चरनां च बैठना आ, आदर दे साथ बैठना आ और साडे बोलन दे द्वारा, साडे देखण दे द्वारा, साडे विचारां दे द्वारा, साडे सुनन दे द्वारा असी अलग अलग तरह ना इस पापी संसार दे विच रहिंदे समय बहुत गलतियां करदे आ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकदा कि मैं कोई गलती नहीं करता। हर व्यक्ति इस संसार च गलती करता आ और वो जब परमेश्वर की उपस्थिति च बैठेगा तो सब तो पहला अपने आप नू पवित्र करेगा, अपने आप नू शुद्ध करेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे देखण दे द्वारा, मेरे विचारां दे द्वारा, मेरे बोलन दे द्वारा, मेरे सुनन दे द्वारा प्रभु अलग अलग तरह ना मेरे जीवन च गलती आई आ। मैनू प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र कर, मेरी गलती नू माफ कर, ताकि मेरी प्रार्थना जिहड़ी आ तेरे हजूर एक सुगंध की तरह ठहरे। बहुत सारे लोग इस तरह प्रार्थना करते आ, प्रभु जे कोई गलती हो गई होवे ते माफ कर देना। पर मैं बोलदा आ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ जो गलती नहीं करता, क्योंकि असी अंधकार दे राज विच रहिने आ, पापी लोगां च रहिने आ। असी सवेरे नहा धो के कपड़े साफ पा के अपने काम काज ते जांदे आ। बेशक ऑफिस दे विच या दफ्तर दे विच नौकरी करदे आ, फिर भी साडे कपड़े जिहड़े आ ये वातावरण ही इन्ना गंदा आ कि साडे कपड़े गंदे हो जांदे आ। साडे शरीर च जो पसीने की बो आउंदी आ। इस करके असी इस संसार दे विच रहिंदे समय कपड़े उतार के नहा के अपने शरीर की गंदगी उतारते हैं, क्योंकि गंदगी नहीं उतारांगे तो साडे शरीर चों पसीने की बो आएगी और सानू अच्छी तरह नींद नहीं आएगी। इस करके मनुख अपने शरीर की सफाई तो करता है पर अपने
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, हे यहोवा दे संतो, हे ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਸ ਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜ਼ਬੂਰ 109 ਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਉਹਦੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਉਸ ਜਾਵੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 10 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੌਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, तो इधर परमेश्वर दे वचन च पढ़ते आ कि
परमेश्वर दे वचन च लिखिया दो जने परमेश्वर दे भवन च गए आ, एक मसूलिया आ एक फरीसी आ। जिहड़ा मसूल लैण वाला आ वो भी उधर खड़ा आ, और जिहड़ा बड़ा दसवंध दिंदा आ, प्रार्थना करदा आ, रोजा रखदा आ, अपनी कमाई दा दसवंध दिंदा आ, वो बड़े घमंड नाल खड़ा होके बोल रहा है। और उस मसूलिया की तरफ हाथ करके कहता मैं इस वर्गा नहीं हाँ, मैं साते विच रोजा भी रखदा आ, दान भी दिंदा आ, प्रार्थना भी करदा आ। तो वचन च लिखिया आ वो अपने न्याय विच की निकलिया, दोषी निकलिया। मनुख तू मनुख दे सामने बड़ी पवित्रताई बना के चल, पर तेरी प्रार्थना परमेश्वर दे सामने पाप गिनी जाती है। तू मनुखा दे सामने बिना बेशक किन्ना भी अपने आप नू धर्मी दिखा, पर परमेश्वर ने तेनू धर्मी ठहराउणा है। इस करके परमेश्वर दे वचन च पढ़दे आ, जेड़ा मसूलिया सी उसने अपनी अखां भी परमेश्वर की ओर चुकनियां ना चाहिए, और वो बोलदा आ हे परमेश्वर मेरे पापी दे ऊपर दया कर। और परमेश्वर दे वचन च पढ़दे आ, जेड़ा कुछ भी प्रभु नू दिंदा नहीं सी वो परमेश्वर दियां नजरां च धर्मी ठहरिया, क्योंकि उन्हें अपने आप नू परमेश्वर की उपस्थिति च नीवा कीता सीगा, और परमेश्वर ने उन्हें उच्चा कर दिता। परमेश्वर ने यह नहीं देखिया कि ये बड़ा दान दिंदा आ, ये बड़ा दसवंध दिंदा आ, ये बड़े रोजे रखदा आ, ये बड़ियां प्रार्थना करदा आ। परमेश्वर साडे जीवन दे कम देखेगा कि साडी जिंदगी च परमेश्वर का डर है। इस करके असी प्रभु की उपस्थिति च भी सौंदे आ। साडी जिंदगी दे अंदर कोई भी परमेश्वर के सामने ठीक काम नहीं आ। इस करके परमेश्वर के वचन च लिखिया उन्हां दी प्रार्थना पाप गिनी जाएगी, और वो अपने न्याय विच दोषी निकलणगे। फिर पढ़ांगे कहोता दी किताब 28 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। जो अपने आप को पवित्र नहीं करता, जो अपने जीवन का सुधार नहीं करता, जो वचन के अनुसार अपना जीवन बतीत करके नहीं चलता, परमेश्वर के वचन च की लिखिया पढ़िए। जेड़ा व्यवस्था नू सुनन तो कंन फेर लैंदा है, जेड़ा व्यवस्था नू सुनन तो कंन फेर लैंदा है, ओहदी प्रार्थना भी घिनौनी हुंदी है। ओहदी प्रार्थना भी घिनौनी हुंदी है। परमेश्वर दे वचन च लिखिया जेड़ा परमेश्वर दे वचन नू सुनन तो कंन फेर लैंदा आ, ओहदी प्रार्थना घिनौनी हुंदी है। घिनौनी दा मतलब की आ? जिस तरह रूड़ी नू अग लगी आ, रूड़ी दे विच हर तरह की गंदगी हुंदी आ, और ओहदे लागों दी जदों एक मनुख लंघदा आ वो अपने मुंह ते कपड़ा लैके लंघदा, क्योंकि ओहदे विचों इन्नी बदबू आउंदी है। इस मुताबिक जिहड़ा अपनी जिंदगी च पवित्रताई रख के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना नहीं करता, वो परमेश्वर दे वचन नू सुनन विच कंन फेर लैंदा है। जदों वचन होएगा वो व्यक्ति सौंदा आ, वो परमेश्वर दे वचन नू अपनी जिंदगी च लैके परमेश्वर दे वचन के अनुसार कोई सुधार करके नहीं चलता। इस करके लिखिया ओदी प्रार्थना ही घिनौनी, हिंदी च लिखिया घृणित गिनी जाएगी। हिंदी च पढ़ना, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਿਰਨਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 29 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੁਣਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ 15 ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ 8 ਵਚਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭੇਡ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਘਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੈ। ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭੇਡ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਘਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਚਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 30 ਦਾ 4 ਵਚਨ। ਜ਼ਬੂਰ 30 ਦਾ 4 ਵਚਨ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
हर तरह की गंदगी रख के ते प्रभु के चरणों 'च बैठते आ, ओदी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पाप भी नहीं जाती है। इस करके दाऊद जब परमेश्वर के चरणों 'च प्रार्थना करने लई बैठता आ, अगे देखांगे जबूर 29 दा 2 वचन, महिमा यहोवा दे नाम दी मनो, पवित्र वस्त्र विच यहोवा नू मत्था टेको। हिंदी च पढ़ना, यहोवा के नाम की महिमा करो, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभेमान होकर, पवित्रताई च शोभेमान होकर यहोवा को दंडवत करो, परमेश्वर को दंडवत करो। प्रभु दा दास दाऊद की बोलदा, पवित्रताई च शोभेमान होके अपने परमेश्वर नू दंडवत करो। वो व्यक्ति अपने जीवन नू पहला पवित्र करेगा, अपने आप नू प्रभु दे सामने शुद्ध करेगा, फिर वो परमेश्वर नू दंडवत करेगा, फिर वो अपने होठा तो परमेश्वर दे के प्रार्थना करेगा। इस करके अज मनुख अपने जीवन च गंदगी लैके संगति करता आ, इस करके नींद वाली दुष्ट आत्मा ओदे जीवन दे उत्ते कब्जा करके बैठी आ, और उसनू ओदी प्रार्थना परमेश्वर दे सामने घिरने ते आ, और ओदे प्रार्थना जिहड़ी आ पाप गिनी जाती आ। परमेश्वर ओदी प्रार्थना नू स्वीकार नहीं करता। वचन क्यों सिखाया जाता? ताकि असी परमेश्वर की मर्जी नू समझिए और अपने जीवन की गलतियां का सुधार करके प्रभु विच प्रभु की मर्जी के अनुसार पवित्रताई च शोभेमान होके अपने परमेश्वर नू दंडवत करिए, उस परमेश्वर नू आदर दईए, उस परमेश्वर नू इज्जत दईए, उस परमेश्वर की वडियाई करिए। इस करके संसार च चलते समय फिर पापी च ते गैर विश्वासी च ते विश्वासी च कोई फर्क नहीं है। मैं पक्के शहर जाता सी, उत्थे हुण फौजी सीगा, रिटायर होके आया, उन्हें सवेरे उठना आ और उसने उठ के हारमोनिया लैके पहला प्रार्थना करनी आ, फिर उन्हें हारमोनिया लैके भजन गाने आ, कल्ला ही कोठे ते बैठा हुंदा ही, मनेरे उसने प्रार्थना भी करनी, भजन भी गाने। फिर उस तो बाद उन्हें हुक्के दे विच अग पा के वो टोपी च ते हुक्का पीना शुरू कर देना, ते फिर ओदे च ते साडे च की फर्क है? वो संगति करदा एक CNI मिशन ना, असी अपने आप नू बोलदे असी परमेश्वर दे विश्वासी हाँ, असी ते तौबा कीती आ, असी ते बपतिस्मा लिया आ, असी ते पवित्र आत्मा पाया आ, पर जीवन दे अंदर सिर दे वाल तो पैर दे नाखून तक इन्ना गंदगी चुकी फिरदे आ। साडी जिंदगी च कोई गल च भी कोई यही प्रमाण नहीं दे सकते कि मैं इस गल विच ठीक आ। इस करके परमेश्वर दे सामने मनुख ने जाना आ ते पवित्रताई च शोभेमान होके उस परमेश्वर नू दंडवत करना आ। इस करके पढ़ांगे जबूर 17 दा 1 वचन, जो अपने आप नू पवित्रताई च शोभेमान होके परमेश्वर नू दंडवत करता आ, ओदे जीवन की हालत देखिए किदां दी आ। हे यहोवा, हे यहोवा, सच्चाई नू सुन, सच्चाई नू सुन, मेरी पुकार उत्ते ध्यान दे, मेरी पुकार उत्ते ध्यान दे, मेरी प्रार्थना उत्ते कंन ला, मेरी प्रार्थना उत्ते कंन ला, जेड़ी निष्कपट बुल्ला तो है, जेड़ी निष्कपट बुल्ला तो। अज बहुत सारे लोगों दे मूंह च की आ निष्कपट, वो कपट नहीं दे नाल भरे आ, इन्ना कपट उन्हां दे अंदर आ कि परमेश्वर दे सामने उन्हां दी प्रार्थना किसी भी काम दी नहीं है। हिंदी च पढ़ना, हे यहोवा, परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन,
पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुंह तो ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕੰਪਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਲਕਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੜਵਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੱਟਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है, जो निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। किस ਨੂੰ बोल ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 66 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਜਿਨਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। 20 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु मेरी ना सुनता। अही की अपने मन च अनर्थ दियां गल्लां सोचदे आ। किते मौका मिलेगा ना ते मैं ओदी चंगी खोबड़ अपनी, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕੜਵਾਟ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਜਲਨ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, ना मेरी प्रार्थना की और अनसुनी की, और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। ना मेरे ऊपर से अपनी करुणा दूर की है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰੁਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਬੂਰ ਨਾ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਸਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਸਦਾ 28 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਈ ਨਖੇਤ
ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ। ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬਰਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵੇ ਲੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਧੱਕੇ ਖੋਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮੋਹ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੜਪੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਦਾ 13। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ हे यहोवा, ਪਰ हे ਯਹੋਵਾ, मेरी प्रार्थना ठीक वेले से तेरे ही अगे मेरी है। प्रार्थना ठीक वेले सिर तेरे अगे है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी डाडी दया नाल, अपनी डाडी दया नाल, ते अपने सच्चे बचाव नाल, अपने सच्चे बचाव नाल मैनू उत्तर दे। मैनू उत्तर दे। परमेश्वर दे वचन च की लिखिया? हे यहोवा, मेरी प्रार्थना ठीक वेले सिर तेरे अगे आ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਠਣਾ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? हे ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਸਕੇ। ਜਦ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ, ਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਆ, ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੜਨਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਖੜਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਟਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ 'ਚ। ਬਈ ਉਹ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ मेरी प्रार्थना तेरे अगे होएगी। हिंदी च पढ़ना, परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रशंसा के समय में हो रही है। हाँ, हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुताई से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। वो दाऊद इस मुताबिक प्रार्थना करता कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर दे हजूर पहुंचनी है। साडी प्रार्थना पहुंचे चाहे ना पहुंचे, अहीं ते अपनी शक्ल जाके दिखाउणी आ प्रार्थना पहुंचे। अहीं ते सवेरे शामी प्रार्थना च जाना आ, भावें प्रार्थना पहुंचे भावें ना पहुंचे। इस करके संसार च चलदे समय जिहड़ा प्रभु दा चुनिया आ, वो प्रभु की मर्जी को पूरा करके इस संसार च हर काम प्रभु दे समय सिर करता है। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे, जबूर 5 अध्याय उसका 2 ते 3 वचन पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पातशाह, हे मेरे पातशाह, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई दी आवाज सुन, मेरी दुहाई दी आवाज सुन। क्यों जो मैं तेरे अगे प्रार्थना करदा हां, क्यों मैं तेरे अगे प्रार्थना करदा हां। हे यहोवा, हे यहोवा, तू अमृत वेले मेरी आवाज सुनेगा, अमृत वेले मेरी आवाज सुनेगा। अमृत वेले मैं तेरे लिए, अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करां, तैयारी
करांगा। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੀਤ ਹੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੂਕਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ। ਚਿੜੀਆਂ ਚੂਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਅੰਗਲਾਉਂਦੇ ਗਲੂੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅੰਗਲਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਊਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਬਸ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅੰਗਲਾਉਂਦੇ ਗਲੂਦੇ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? स्वर्ग च नहीं सुनेगा। दाऊद तैयारी करके उड़ीक करता है। इस करके एक विश्वासी का काम की आ, एक सेवक का काम की आ, हनेरे जदों रोशनी नहीं हुई, हनेरा आ, उस समय उन्हें उठना है और उसकी आराधना उसकी प्रार्थना च करते करते की होनी आ, दिन की रोशनी निकलनी। इस करके दोबारा पढ़ना इस वचन नूं, हिंदी च पढ़ देना। हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, मेरी दुहाई की ओर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। भोर को, भोर का मतलब क्या है? हनेरा है। प्रार्थना करते करते की होनी है? रोशनी होनी है। ते असीं उदों उठदे आ जदों रोशनी हो गई है, चिड़ियां चूक रही ने है, और कोई उठ के रसोई च भांडे धोण डिया आ, कोई उठ के रसोई दे विच चाह बनाउण डिया आ, उदों असीं की करन लग पैंदे आ? प्रार्थना कर लैंदे आ बई तेरे जीवन के अंदर कोई समर्पण ही नहीं हैगा प्रभु दे विच। तेरी प्रार्थना परमेश्वर कित्थों सुनेगा? तेरी प्रार्थना का प्रभु उत्तर कित्थों देगा? तेरी ते प्रार्थना उसे समय की हो गई, रद्द कर दी परमेश्वर ने, रिजेक्ट करता उस व्यक्ति को, और उन्होंने उसकी हालत ते की कर दिंदा? छड़ दिंदा आ कि वचन सुन के भी अपने पाप अपनी गलतियां का सुधार नहीं करता। इस करके संसार च कई मनुख जिहड़े आ वो सोचते असीं फलाने चर्च चल जाएंगे,
ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਉਧਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ 102 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 102 ਦਾ 1 ਵਚਨ। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, अते मेरी दुहाई तेरे तीक अपड़े। दुहाई। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ते मेरी दुहाई तेरे तक। फिर ओदी आवाज किस तरह दी होएगी? अंगलाउंदे गलूंदे नहीं, ओदी आवाज परमेश्वर तक पहुंचेगी। अही कमरे च दुआ करते होइए ना, ते बाहर दुआ नहीं निकल आउंदी आवाज। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ते मेरी दुहाई किया तेरे तक पहुंचे। ओदी प्रार्थना फिर किदां दी होगी? इस करके संसार च चलते समय अज दे मनुख की प्रार्थना की आवाज ही नहीं निकलती। बड़े मजे ना पक्का लगा है, आराम ना सौंदे आ, वचन च भी सौंदे आ, प्रार्थना च भी सौंदे आ। इस करके साडी प्रार्थना की आवाज प्रभु तक पहुंचती है, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर नूं आदर दिंदा आ, अपनी जिंदगी च पवित्रता ही रख के चलता आ, ओदी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। इस करके अगे पढ़ांगे जबूर 88 का 1 ते 2 वचन पढ़ना। जबूर 88 का 1 ते 2। हे यहोवा मेरी मुक्ति दे परमेश्वर, हे यहोवा मेरी मुक्ति दे परमेश्वर, मैं दिन नूं भी अते रात नूं भी तेरे अगे दुहाई दित्ती। मैं दिन नूं भी ते रात नूं भी तेरे अगे दुहाई दित्ती। मेरी प्रार्थना तेरे हजूर पहुंचे, मेरी प्रार्थना तेरे हजूर पहुंचे। मेरी हाहाकार वाल कान चुका, मेरी हाहाकार वाल कान चुका। हिंदी च भी पढ़िए। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहोवा मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। तेरे आगे चलाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, मेरे चलाने की ओर कान लगा। किस तरह यो प्रभु दे के प्रार्थना करता है? असी परमेश्वर दे के प्रार्थना करते समय अं किन्ने सानू बड़ी मिठी प्यारी नींद आती है। भाई नींद नहीं आ नहीं रही, दुष्ट आत्मा सिर ते चढ़ के बह जाता है। मुड़ के कह देते, कोई कह देना मेरा बीपी घटिया है, कोई कह देना मैं बड़ा थकिया हूं। मैं ऐतवार 3 जगह संगति दिना आ। सवेरे 4:30 बजे उठता आ, प्रार्थना करता आ, फिर उस तो बाद
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਵਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਕੇ 11 11:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। हिंदी च पढ़ना 88 का 1 ते 2। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, हाँ? मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हाँ, परमेश्वर के बच्चन नूं आप अच्छी तरह साडी प्रार्थना किद्दां दी। अहीं कोई बीमार हो जाए ना, तही पता नहीं किन्ने पास्टरां दा फोन रखिया, 4 सवेरे घुमा दिंदे आ, पास जी मुसीबत आ गई जे दुआ कर दो। साडा रिश्तेदार भी किते जांदा ना, उहनूं भी फोन कर दिंदे आ, दुआ कराओ साडे लई, मेरा मुंडा नहीं ठीक, मेरी कुड़ी नहीं ठीक, मेरा घर वाला नहीं ठीक, मेरी घर वाली नहीं ठीक, मेरा सस नहीं ठीक, मेरा सहुरा नहीं ठीक, पता नहीं किते किते घुमा दिंदे फोन, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रार्थना ते की नहीं आ, विश्वास ही नहीं होता। मैं परमेश्वर की किरपा के द्वारा बोलता हाँ। मैं प्रभु के दास कैप्टन साहब ना किन्ना चिर रहा है, मैं कदी उन्होंने को दुआ नहीं सी करांदा। हाँ, ये दुआ करांदा सी ते समर्पण करदा सी कि मैं इस गल दे लई समर्पण कीता, मेरे लिए दुआ करो कि प्रभु मैनू इस समर्पण च खड़ा रहने की कृपा दे। मैं कदे भी अपनी चंगाई नहीं प्रार्थना नहीं कराई, ना मैं कलीसिया कोई प्रार्थना करवाउंदा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनदा है। नहीं भी चंगा करेगा तो दुख का जिहड़ा कटोरा लैके वो प्रभु के पिछे मैं चलांगा। आंधी तूफान च भी मेरा दीवा जगदा रहेगा। कहना मतलब दुखा मुसीबतां परेशानियां च भी मेरा विश्वासी जीवन परमेश्वर च बढ़िया रहेगा। इस करके संसार च चलते समय 88 का पढ़िए 9 तो लैके 13 तक, पंजाबी च पढ़िए। मेरिया अखां दुख दे नाल अंब गईयां हन। हाँ, हे यहोवा, मैं नित तैनू पुकारिया है। हाँ, मैं अपने हाथ तेरी वाल अड्डे हुए हन। हाँ, कि तू मुर्दे नू अचरज विखावेगा, हाँ, कि रूहां उठ के तैनू सलाहणगीਆਂ, हाँ, कि कबर विच तेरी दया ਅਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, हाँ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਫੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। हे यहोवा, मैं तेरे अगे दुहाई दिती है, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵੇਗੀ। हाँ। किन्ना कुछ इधर लिखिया आ, दोबारा पढ़ना इस वचन नू। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਭ ਗਈਆਂ ਹਨ। परमेश्वर के वचन नू आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर दे दास दी गलती दे कारण ओदियां अखां जड़ियां ने कमजोर नहीं पै गईयां रो रो के। जद लोगां दी हालत वेखदा आ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, हे यहोवा मैंने तेनू पुकारिया है, हे यहोवा मैं नित तेनू पुकारिया है, मैं अपने हाथ तेरी वाल अड्डे होए हन, मैं अपने हੱਥ तेरी ओर अड्डे होए ਹਨ। कि तू मुर्दियां नू अचरज विखावेगा, हाँ कि रूहां उठ के तेनू सलाउणगियां, हाँ रूहां ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, कि कबर विच तेरी दया अते नरक कुंड विच तेरी सच्चाई दा वर्णन होवेगा, ਹਾਂ ਨਰਕ ਕੁੰਡ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ। कि तेरे अचरज अंधेरे विच जाने जाणगे, ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। अते तेरा धर्म भुल्लण हारे देश विच, ਹਾਂ हे यहोवा मैं तेरे अगे दुहाई दित्ती है, हे यहोवा मैं तेरे अगे दुहाई ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ते अमृत वेले मेरी प्रार्थना तेरे हजूर आवेगी, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜਨਾ। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? हाँ क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? हाँ। क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, क्या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? हाँ। परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और बोर को मेरी प्रार्थना तुम तक पहुंचेगी। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।